على المتكلم إلى حضرة النبي محمد الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم معنا في الدرس الماضي فيما الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في حديث النبي محمد ذكر المنجيات في قوله صلى الله عليه وسلم: 3 المنجيات و3 المهلكات و3 درجات و3 كفارات. تقدم معنا ذكر المنجيات وشرحها في الدرس الماضي قوله صلى الله عليه وسلم: أما المنجيات فخشية الله تعالى في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الرضا والغضب. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: وأما المهلكات فشح مطاع. شح مطاع أي بخل شديد. الشح بخل وزيادة، نعم، يمنعه من الزكاة الواجبة ويبعده عن الصدقة المندوبة والعياذ بالله. نعم، فلهذا قيده صلى الله عليه وسلم قال: شح مطاع. أما لو كان شح أو بخل موجود لكن غير مطاع، لا يكون ذلك من المهلكات، لأن النفوس جبلت على محبة الدنيا وجبلت على محبة المال، لكن إذا أطاعه هذه المصيبة، فحينئذ فهو يقتل لأجل المال، يقاطع أرحامه لأجل المال، بل يعق والديه لأجل المال، ويبتعد عن أصحابه ويقطعهم لأجل المال، خلاص، لأن المال استولى عليه، فمحبة المال قد غرست في قلبه، فلا يبالي أخذ المال من حلال أم من حرام. هذه المصيبة، الحرص الشديد هذا يؤدي الإنسان إلى الهلاك والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. هذا الشح المطاع. وأنت تشوف هذا الزمان كيف، مع كثرة رؤوس الأموال وكثرة التجار في هذا الزمان وأنواع التجارات كثيرات، مع هذا ترى المحتاج يكثر، أهل الفقر يكثرون. ليه؟ لأن القلوب قد استولى عليها الشح المطاع، وهو ليس بفقير، عنده مال، لكنه يطيع ذلك الشح حتى لا يرحم أحد من إخوانه المسلمين، ولا يبالي إلا بنفسه وبأولاده، وإن معه الخير الكثير لا يبالي. هذا الشح المطاع، وينسى أن المال الذي أعطاه الله إياه إنما هذا وديعة، بدل ما يشكر الله على عطيته ويقول: يا رب كما أكرمتني فوفقني لصرفي في طاعتك، لا، يعتقد أنه اكتسبه بحوله وقوته واجتهاده وتعبه. نحن هذا المال تعبنا فيه نحن، يعني بحولك وقوتك. عاد شح مطاع وسوء ظن بالله وعجب وغرور والعياذ بالله، هذا بيسقط من عين الله،
نسأل الله العافية والسلام. لهذا قال شح مطاع وهوى متبع، ما يأمر بهواه يتبعه. نسأل الله العافية والسلام. المعصية التي لا يشعر بها الإنسان ولا يتوب منها هي الهوى، اتباع الهوى، فهو يعصي وهو لا يدري، ويبتعد عن الحق وهو يظن نفسه أنه يقرب من الحق. إيش؟ اتباع الهوى. نسأل الله العافية والسلام. فقد قال تعالى ولا تتبع الهوى، نهانا بنص القرآن، وكم من آية ذكرت في ذلك، لأن الهوى هو الهوان، إلا النون فارقته ولم تكتب، وإلا فهو حقيقته الهوى الهوان. الخصلة الثالثة من المهلكات وإعجاب المرء بنفسه، ينظر نفسه بعين الكمال مع نسيان نعمة ذي الجلال الله سبحانه وتعالى، فهو في نعمة ويأمن من زوالها. ليش؟ لأنه ما شهد المنعم الله، يعتقد أن العلم هذا بحوله وقوته اكتسبه، المال بحوله وقوته اكتسبه، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه صفات مهلكات، من وقع في واحدة منها فقد وقع في سخط رب البريات والبعد عن سيد السادات محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والله يحفظنا ويحفظكم من جميع المهلكات، ويوفقنا وإياكم لاكتساب الدرجات العاليات، ويوفقنا لكل خصلة من المنجيات بجاه حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du, beliau tadi menjelaskan bahwasanya telah dijelaskan di pertemuan sebelumnya hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang menjelaskan tentang 3 perkara yang menjadi munjiat, menjadi penyelamat bagi orang yang melaksanakannya. Kemudian 3 perkara yang menjadi muhlikat, perkara yang membuat pelakunya ini menjadi binasa. Wa thalathu darajat, dan 3 adalah perkara yang meninggikan derajat seseorang. Wa thalathu kaffarat, dan 3 yang menjadi pelebur bagi dosa orang yang melakukannya. Di pertemuan yang lalu telah dijelaskan tentang 3 perkara yang menjadi munjiat, yang menyelamatkan seseorang yang melakukannya. Kemudian sekarang dijelaskan tentang 3 perkara yang akan menjadi muhlikat, yang akan menghancurkan seseorang, yang akan membuat seseorang yang melakukannya akan jatuh di dalam kehancuran. Di sini dikatakan wa ammal muhlikat fasyuhun muta'. Adapun muhlikat adalah yang pertama, ada 3. Yang pertama adalah syuhun muta'. Syuh, pelit, sifat kikir, sifat pelit. Syuh ini bukan hanya sifat pelit, akan tetapi pelit yang sangat. Bukhul wa ziyadah, kikir yang lebih lagi, di atas level pelit. Itu syuh namanya dalam bahasa Arab. Syuhun muta', sifat pelit yang sangat, muta' yang dituruti. Sehingga orang yang memiliki sifat tersebut akan mencegah orang tadi untuk mengeluarkan zakat yang wajib dan menjauhkan dia daripada sedekah yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengeluarkan kewajiban zakat dan dia juga tidak
mau untuk bersedekah yang sunnah. Nah, ini dikatakan sifat pelit yang dituruti, yang ditaati. Adapun kalau sifat pelit itu tidak ditaati, tidak dituruti, maka di sini bukan pembahasannya di situ. Kenapa? Karena memang setiap manusia itu, setiap nafsu seseorang itu ada itu menjadi tabiat setiap nafsu seseorang itu, mereka dibuat memang suka dunia, suka harta. Tapi di sini dikatakan syuhun muta', sifat pelit yang sangat, muta' yang ditaati. Nah, kalau ditaati baru itu adalah sesuatu yang akan membinasakan seseorang. Sehingga dengan sifat pelit yang dituruti tadi, dia akan membunuh saudaranya karena harta. Dia akan memutus tali kekerabatan, silaturahim karena harta, karena dunia. Dia akan durhaka kepada kedua orang tuanya karena harta. Akan menjauh dari teman-temannya karena harta, karena dunia. Dan dia tidak peduli dari mana dia dapatkan itu harta, apakah dari halal ataupun haram, daripada haram. Nah, begitulah. Karena apa? Karena ada sifat yang tercela tersebut yang dia turuti tadi, daripada sifat yang ada pada nafsunya tadi. Sekarang kita lihat coba di zaman sekarang ini dengan mata uang yang terus naik nilainya, kemudian banyak sekali para saudagar, orang-orang kaya, dan banyak sekali macam-macam perdagangan. Akan tapi kita lihat tambah banyak orang-orang miskin, tambah banyak juga orang yang fakir. Kenapa itu semua? Karena di situ ada sifat pelit yang ditaati, yang telah menguasai hati orang-orang tadi, orang-orang yang kaya, orang-orang yang memiliki harta lebih tadi. Nah, ini sifat yang tercela ini, yaitu pelit, sangat pelit ini yang ditaati, itu telah menguasai hati mereka, sehingga mereka tidak peduli, sudah tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan kewajibannya, tidak peduli dengan sedekah yang sunnah. Yang dia pedulikan hanya dirinya dan anak-anaknya, hanya dirinya dan orang-orang yang ada di sekitarnya saja. Orang hanya pada dirinya dan yang berhubungan dengan dia saja. Adapun orang lain dia tidak peduli. Padahal seharusnya kita itu meyakini apapun yang kita terima daripada nikmat itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk kita syukuri. Di sini bukannya kita syukuri nikmat tersebut yang telah diberikan Allah kepada kita, maka kita merasa bahwasanya itu adalah daripada usaha dan daya upaya kita sendiri. Enggak, itu adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena usaha atau daya dan upaya kita. Karena dia meyakini bahwasanya saya sudah capek ini di dalam mendapatkan harta ini. Saya sudah berusaha susah payah. Nah, dia menyaksikan, dia merasa bahwasanya dialah yang menjadi sebab dia mendapatkan nikmat tersebut. Dia lupa bahwasanya sang pemberi nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia tidak mau, dia tidak peduli dengan orang lain, dia tidak peduli dengan yang wajib, dan dia tidak peduli dengan hal-hal yang disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dia. Nah, di sini sudah ada rasa sifat pelit yang dituruti, sifat pelit yang sangat. Di situ juga ada dia memiliki suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ada ujub, kemudian ghurur. Dia merasa hebat, dia merasa tertipu karena dia merasa itu semua adalah daripada hasil kerja keras dia.
bukan lupa bahwasanya itu adalah semua pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang pertama daripada al-muhlikat. Kemudian yang kedua wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti. Seseorang itu dia itu akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak merasa kalau dia itu melaksanakan maksiat, sehingga dia tidak mungkin taubat dari maksiat tersebut. Kenapa? Karena dia sedang melakukan maksiat, akan tetapi dia merasa bahwasanya dia melakukan kebaikan. Itu semua kenapa? Karena ittiba'ul hawa, karena mengikuti hawa nafsu. Orang itu kalau sudah ngikuti hawa nafsu, ya begitu, dia itu berbuat baik, dia merasa bahwasanya dia itu berbuat baik, akan tapi dia sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa bahwasanya dia itu mendekat dengan kebenaran, bahwasanya dia itu melaksanakan kebenaran, padahal dia itu adalah menjauh daripada kebenaran dan melaksanakan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hawa nafsu yang dituruti ini adalah suatu kehinaan. Al-hawa wal hawan. Al-hawa, hawa nafsu itu adalah al-hawan, adalah suatu kehinaan bagi seseorang. Al-hawan. Cuman di sini dalam bahasa Arab al-hawa adalah al-hawan. Cuman nunnya itu tidak ada ditulis di situ. Padahal hawa itu juga adalah al-hawan, adalah kehinaan bagi seseorang yang mengikuti hawa nafsunya. Kemudian yang nomor 3, yang termasuk daripada perkara yang akan membinasakan seseorang adalah wa i'jabul mar'i bi nafsihi. Seseorang yang ujub dengan dirinya sendiri. Seseorang yang dia itu hanya melihat pada dirinya dengan kesempurnaan dan melupakan bahwasanya itu adalah semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dalam melakukan segala sesuatu dia merasa bahwasanya dia yang melakukan, bahwasanya dia yang mengupayakan, dia yang melaksanakan hal tersebut karena memang daya dan upaya dia. Padahal dia lupa bahwasanya itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia ujub, dia merasa bahwasanya itu adalah perkara yang dia lakukan sendiri karena upaya dan usaha yang dia laksanakan. Dia punya ilmu, dia merasa ilmu itu memang dia sendiri yang mengusahakannya, dia sendiri yang berhasil untuk mendapatkannya. Dia punya harta, dia menyangka bahwasanya itu dia dapatkan karena usaha dia, karena kekuatan dia. Dia lupa bahwasanya itu semua adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia lalai daripada Allah Subhanahu wa taala. والشيطان يحسد أهل الإيمان بأن المؤمن كلما وقع في زلة في خطيئة اشتعلت نار الإيمان في قلبه وتاب وآب إلى مولاه سبحانه وتعالى وقبله الله وتاب الله عليه. هذا يؤذي الشيطان. فقال الشيطان كيف ابن آدم كسر ظهري كلما أذنب تاب فتاب الله عليه فكأنني لم أعمل شيء. فبحث عن معصية يعصي ولا يدري أنه يعصي فأتاه من قبل الهوى فهو يعصي ولا يدري أنه يعصي. والهوى اتباع الشهوات، اتباع الرغبات والميل إلى الباطل والعياذ بالله. ولهذا حذرنا الله سبحانه وتعالى منه بنص القرآن في قوله سبحانه وتعالى ولا تتبع الهوى
فيضلك عن سبيل الله. انتبه، هذا أول سبب للضلالة، ونسأل الله العافية والسلام. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ كيف؟ فصار تشوفه يصلي وهو ما يصلي، ما يعبد الله، إنما يعبد هواه. والمصيبة إذا كان تلبس بهذا الهوى أستاذ أو طالب علم، مصيبة، فإنه يغوي ناس كثير، لأنه بيصير خليفة من خلفاء الشيطان، لا خليفة من خلفاء حبيب الرحمن. فلهذا السلف الصالح اعتنوا بتربية طلبتهم وأولادهم أول شيء بموت الهوى من النفوس، حتى أنفسهم ماتت فحيت أرواحهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. لكن الحمد لله أن الحق اتبع أهواءهم. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لما يتبعونك يا حبيبي محمد، أنت الحق وما جئت به الحق، وأنت مظهر الحق. فكل من لم يتبعك، فكل من لم يكن على قدمك، على طريقتك، على صراطك المستقيم، فإنما يتبع الهوى. فاعلم أنما يتبعون الهوى. وقال تعالى: ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. الجاهل هو الذي يتبع هواه، والعالم هو الذي يبتعد عن الهوى ويجعل قياده وزمامه على ما جاء به الله وما جاء به حبيب الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. من أضل منه؟ ما أحد أضل منه. أعلى درجة في الضلال ممن اتبع هواه بغير هدى من الله سبحانه وتعالى. فليتنبه لذلك، فإنه مهم جدا في الدين. وقال سيد الأولين والآخرين: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تبعا لما جئت به. وحفت الجنة بإيش؟ بالمكاره، وحفت النار بالشهوات. حفت أي هكذا محوطة عليها. إذا أنت بغيت الجنة فلا بد تكره النفس وترغمها على ما تكره، لا تتبع هواها. وحفت النار بالشهوات، والشهوات حرام. لما رأى الملائكة النار قالوا: كل ما يدخلها يا رب. من ما بيد؟ ما الجنة لما خلق الجنة رأى الملائكة قال: يا رب كل ما يطمع فيها. لما حفها بالمكاره قال: يا رب ظننا أن لا يدخلها أحد. فلما خلق النار قال: كل يخاف من النار يا رب، من بيدخلها؟ فلما حفها بالشهوات قال: يا رب ظننا أن لا يكون أحد إلا ويدخلها. ليش؟ لما فيها من الشهوات المبعدات عن رب البريات سبحانه وتعالى. إنسان تمكن من معصية، تمكن من زلة، فلما تذكر الله الآن ما أحد يرانا لكن ربي يرانا فابتعد عنها. يعوضك الله في قلبك إيمان ويقين وعرفان في قلبك. ليش؟ لأنك تركت شهوة لله، تركت لذة لله، ابتعدت عن هواك. أفضل من قيام ليل ومن صيام نهار عندما تبتعد عن هواك وعن شهواتك الباطلة. فأفضل الجهاد جهاد الهوى كما قال سيدنا الحسن البصري. وانظر لمن تقدم كيف. سيدنا يوسف جاءته المرأة الجميلة والسبع أبواب مغلقة في خلوة كاملة وقال: معاذ الله إني أخاف الله. ما اتبع الهوى. الله حكى لنا قصته. ليش؟ حتى نعتبر ونذكر ولا نتبع الهوى فنقع في الضلال المبين، بل
نتبع الرسول الأمين محمد، فحينئذ فيأتي إلينا كل خير ويبعد عنا كل شر وصدير، ويجعلنا ربي من أهل الخير وفي النعيم في الدنيا وفي يوم القيامة. الله يجعل هوانا تبعا لما جاء ابن محمد صلى الله عليه وسلم، ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا، ولا يجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى. Syaitan itu hasad kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada seorang yang beriman kemudian dia jatuh kepada kesalahan, akan tapi kemudian menyala pada dirinya keinginan untuk memperbaiki diri, keinginan untuk bertaubat, sehingga dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengampuni dia. Sehingga syaitan ini mengatakan, anak Adam, manusia itu telah membuat aku capek. Setiap kali aku menjerumuskan mereka ke dalam kesalahan, mereka bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima taubat tersebut. Sehingga syaitan itu mencari maksiat yang sekiranya manusia itu tidak mengetahui bahwasanya dia ini sedang berbuat maksiat. Akhirnya apa? Akhirnya setan ini mencari-cari tentang maksiat tersebut, yang sekiranya manusia ketika melakukan maksiat tersebut dia tidak merasa bahwasanya dia itu melakukan maksiat. Maka bagaimana dia bertobat kalau dia sendiri tidak tahu bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah sebuah maksiat, bahkan dia meyakini itu adalah sebuah kebaikan. Akhirnya syaitan menggoda, menjerumuskan manusia lewat pintu hawa nafsu, sehingga orang yang mengikuti hawa nafsunya dia tidak mengetahui bahwasanya dia itu pada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia telah condong kepada kebatilan. Maka orang yang mengikuti hawa nafsu ini adalah orang yang telah tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menemukan jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an. Bagaimana orang yang mengikuti hawa nafsunya itu adalah orang yang tersesat daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah musibah ketika seseorang itu mengikuti hawa nafsunya. Dan musibah terbesarnya lagi, yang lebih parah lagi, ketika seorang thalabatul ilm, santri, atau bahkan lebih parah lagi ketika seorang ustadz itu dia mengikuti hawa nafsunya. Itu adalah musibah terbesar. Kenapa? Mereka itu ketika mengikuti hawa nafsu, maka mereka telah menjadi khalifah daripada khulafanya syaitan, bukan menjadi khalifah daripada khulafanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kenapa? Karena mereka mengikuti hawa nafsunya padahal mereka adalah seorang santri ataupun mereka adalah seorang ustaz. Oleh karena itu para salafun saleh itu betul-betul perhatian terhadap mendidik murid-muridnya. Dengan apa? Dengan mematikan hawa nafsu mereka. Itu para salafun saleh seperti itu. Mereka betul-betul perhatian untuk mendidik murid-muridnya dengan mematikan hawa nafsu mereka. Karena seseorang itu ketika selalu mengikuti hawa nafsu, dia itu tidak akan berjalan di dalam hak kebenaran. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Quran, orang-orang
yang mengikuti hawa nafsunya, orang-orang yang tidak pada jalan Nabi Muhammad SAW, tidak di jalan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, maka mereka itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Mereka tidak mau, enggan mereka untuk mengikuti jejak jalan yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang tersebut. Wa man adallu mimman ittakhadha ilahahu hawa. Dan siapa lagi yang lebih sesat daripada orang yang menuhankan hawa nafsunya. Dia jadikan Tuhan itu nafsunya itu yang selalu dia ikuti. Tidak, siapa yang lebih sesat daripada orang tersebut? Tidak ada, itu yang paling sesat itu. Maka hendaknya kita itu selalu melawan hawa nafsu kita. Jangan kita ikuti dan jangan kita turuti hawa nafsu kita. Karena Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakun hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidaklah seseorang di antara kalian itu beriman sampai hawa nafsunya itu ikut terhadap apa yang telah aku bawa daripada ajaran. Tidaklah salah seorang di antara kalian beriman sehingga hawa nafsu kalian mengikuti ajaran yang telah aku bawa, yang telah aku ajarkan kepada kalian. Maka hendaknya kita melawan hawa nafsu kita. Jangan kita turuti kepada syahwatnya, kepada keinginan-keinginan hawa nafsu tersebut. Karena sesungguhnya ketahuilah bahwasanya surga itu dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi perkara-perkara yang memang tidak menyenangkan. Wa huffatin nar bisyahawat. Sebaliknya, neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara yang menyenangkan, yang sesuai dengan syahwat seseorang, nafsu seseorang. Maka ketika malaikat melihat surga dengan kenikmatannya, dengan kesenangan yang ada di dalamnya, maka kemudian mereka mengatakan, ya Rabb, ini tidak ada yang tidak akan masuk ke dalam surga, tidak ada yang tidak ingin untuk masuk ke dalam surga ini. Pasti semuanya akan masuk ke dalam surga, melihat bagaimana surga dengan keindahannya, kenikmatannya. Kemudian melihat kepada neraka dengan siksanya, dengan kepedihannya. Mereka menyangka tidak ada yang akan masuk ke neraka ini dengan penampakan yang seperti ini. Akan tapi kemudian surga itu diliputi dan dikelilingi dengan perkara-perkara yang tidak disenangi oleh hawa nafsu seseorang. Sehingga dan sebaliknya, neraka itu kemudian diliputi dengan hal-hal yang sesuai dengan selera syahwat hawa nafsu seseorang. Sehingga kemudian malaikat malah menyangka dengan sebaliknya. Kalau seperti ini, maka tidak ada yang akan masuk ke dalam surga, dan jika seperti ini tidak ada yang akan tidak ada yang akan terhindar daripada api neraka. Maka hendaknya kita selalu bersungguh-sungguh di dalam melawan hawa nafsu kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepada kita. Di setiap tempat kita hendaknya merasakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita. Sehingga ketika kita akan bermaksiat, kita merasa bahwasanya Allah mengawasi kita, Allah melihat kita. Dari situ iman itu akan muncul pada diri seorang. Iman itu akan meningkat pada diri seorang, sehingga dia itu melihat di setiap tempat bahwasanya Allah itu mengawasi dia, dan dia dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia selalu menentang daripada hawa nafsu yang selalu mengajak dia kepada keburukan.
Dan di situ adalah paling afdalnya jihad di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melawan hawa nafsunya sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, bahwasanya afdalnya jihad adalah ketika dia bersungguh-sungguh untuk melawan daripada hawa nafsu yang selalu mengajak dia kepada keburukan. Lihat bagaimana Sayyidina Yusuf ala nabiyina wa alaihi wa ala sayyidil anbiya afdhalus salat wa zakat tahiyatul taslim. Sayyidina Yusuf sebagaimana cerita yang telah diceritakan bahwasanya dia diajak oleh seorang perempuan yang begitu cantik ada di sebuah tempat yang tidak diketahui oleh siapapun, dan dikunci itu sampai 7 pintu dikunci. Akan tapi bagaimana beliau melawan daripada itu semua dan berpasrah melihat bahwasanya itu semua ada pada pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan dia menjauh daripada perkara-perkara yang buruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk selalu kita ditolong di dalam melawan hawa nafsu kita sehingga kita mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Min al-muhlikat al-'ujub, فهو من أخطر أمراض القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. إذا الإنسان يرى نفسه بعين الكمال فيعظم في نظره العمل ويستكثره وينسى نعمة الله عليه وأنه هو الذي وفقه لذلك العمل. نعم، فلهذا كان العجب مفسد العمل أي محبط للأعمال، فهو ما يتوب صاحب العجب. ليش؟ لأنه ما يظن نفسه أنه مذنب، بل يورث العجب الكبر والعياذ بالله، فيقع في سخط الله وهو لا يدري. فيتنبه لذلك. فخطر العجب خطره عظيم، بل ربما عاده أخطر من الكبر. قد يرى الكبر يرى على ذلك في أفعاله، والعجب في باطنه ما حد داري به، فيراقب نفسه. أو أنه أول الكبر العجب يحبط الأعمال مثل الكبر، ويحتقر الناس، يرى الناس في عينه حقراء والعياذ بالله. وصاحب العجب يحرم من التوفيق، ما يوفق للتوبة أبدا ولا يوفق إلى الأعمال الصالحات، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا يقول بعض السلف الصالح: لو أن للذنوب ريحا ما جلس عندي أحد. يعتقد نفسه أنه مذنب وهو من الصالحين. هكذا. ويقول قائلهم: لو أن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح مغرورا، نسأل الله العافية والسلام. المؤمن يعمل أعمال الطاعات الكثيرات وهو مشفق خائف من مولاه سبحانه وتعالى. الفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن من مكر الله، نسأل الله العافية والسلام. فإذا ابتلي الإنسان بشيء من هذا المرض وأراد أن يعالج نفسه لا بد دائما يتذكر نعمة الله عليه في كل عمل وفق له، وما بكم من نعمة فمن الله. دائما يرى نفسه مقصر في حق مولاه سبحانه وتعالى. دائما يكون إذا ابتلي بهذا المرض ذنبه نصب عينين، حتى يقول: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فالقبول رحمة من الله، ليس بفعلك أنت عليك العمل وتشفق على نفسك فقط. والله يجعل أعمالنا كلها خالصة مخلصة من الله الكريم ومقربة إلى جنات النعيم، يعلمنا ما جهلنا ويفقنا العمل بما علمنا، ويرزقنا الإخلاص فيما علمنا وفيما عملنا يا رب العالمين، ويبعد عنا الهوى وجميع أمراض القلوب، ويخلينا وإياكم عن كل خلق مبغوض، ويحلينا بكل خلق محبوب بجاه الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Kemudian ujub itu adalah termasuk penyakit hati yang paling berbahaya, sehingga membuat orang yang memilikinya akan selalu melihat pada dirinya kesempurnaan. Dia selalu merasa dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling sempurna. Dia telah melakukan dan melupakan
bahwasanya semua itu adalah pemberian nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujub ini akan merusak amal, akan menghilangkan pahala daripada amal perbuatan tersebut. Dan orang yang memiliki sifat ujub ini, dia tidak akan bertaubat dia susah untuk taubat. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya dia melakukan amal. Bahkan lebih parahnya lagi, mungkin ketika seseorang memiliki sifat ujub ini, dia akan memiliki sifat buruk yang lain, melahirkan sifat buruk yang lain, yaitu sifat sombong, al-kibir. Dari sifat ujub ini akan melahirkan sifat al-kibir. Ini sifat ujub ini sangat besar bahayanya. Bahkan mungkin lebih besar daripada kibir, daripada sifat sombong. Kenapa? Kalau orang sombong itu bisa terlihat dari zahirnya, dari kelakuan zahirnya bisa kelihatan. Akan tapi ujub itu ada di hati Anda, ada di hati seseorang yang memilikinya, tidak kelihatan. Maka orang yang memiliki sifat ujub ini, dia itu di dalam bahaya yang sangat besar. Akan merusak dia punya amal, akan membuat dia itu binasa. Dan orang yang memiliki sifat ujub ini, dia akan diharamkan daripada taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditolong sama Allah untuk melakukan kebaikan, dan dia tidak ditolong untuk bertaubat daripada kesalahan. Kenapa? Karena sifat ujub yang ada pada diri orang tadi. Sebagian para salafun saleh itu mengatakan, kalau dosa itu memiliki bau, maka aku tidak akan mau duduk sama orang lain, tidak akan mau berkumpul sama orang lain. Kenapa? Dia merasa dirinya itu adalah orang yang banyak dosanya. Dia adalah orang yang pendosa. Dia merasa dia itu orang yang hina, orang yang banyak dosanya, dan melihat kepada orang lain dengan kesempurnaan. Begitu para salafun saleh. Meskipun mereka memiliki mujahadah, memiliki amal yang banyak, tapi mereka melihat pada dirinya bahwasanya dirinya itu adalah yang hina, yang banyak dosanya. Sehingga salah seorang dari mereka mengatakan, kalau saja dosa itu memiliki bau, maka aku tidak akan mau kumpul sama orang, tak mau duduk sama orang. Sebagiannya lagi mengatakan, aku itu seandainya bangun di pagi hari dalam keadaan aku itu tidak qiyamul lail, tidur, itu lebih baik daripada aku di pagi hari dan telah bangun malam tapi dalam keadaan aku ini maghrur, aku ini merasa hebat, aku ini merasa tertipu bahwasanya itu semua adalah amal yang aku lakukan sendiri tanpa bantuan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mereka mengatakan seperti itu. Mereka merasa mereka itu adalah orang yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak dosanya, dan mereka itu merasa bahwasanya mereka adalah orang yang banyak sekali kejelekannya, sehingga mereka menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cerita dari jejak daripada para salafun saleh yang harus kita ikuti, kita tiru. Orang itu kalau memiliki sifat-sifat tercela, di antaranya sifat ujub ini, kemudian dia ingin mengobati sifat tersebut, penyakit tersebut, maka hendaknya yang pertama dia itu hendaknya setiap saat selalu mengingat nikmat Allah kepada dia, bahwasanya setiap apa yang dia miliki dan setiap apapun yang dia lakukan itu semua adalah murni daripada nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat dia harus merasakan perasaan tersebut, dia harus mengingat hal tersebut. Kemudian hendaknya dia selalu merasa pada dirinya bahwasanya dia itu orang yang teledor melaksanakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala.
Hendaknya dia seperti itu. Dia merasa bahwasanya dirinya itu mughassir, dia orang yang teledor di dalam melaksanakan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya dia jadikan dosa-dosanya itu ada di hadapan matanya, yang selalu dia ingat-ingat, sehingga dia merendahkan dirinya, menghinakan dirinya karena dosa yang dia taruh di hadapan matanya. Karena sesungguhnya kita itu hendaknya selalu beramal soleh, melakukan amal, dan kita berusaha akan amal soleh tersebut. Akan tapi diterimanya amal tersebut itu murni pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sesuatu yang bisa kita upayakan, bukan sesuatu yang sesuatu yang menjadi keharusan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, janganlah kita itu merasa tertipu dengan kita banyak melakukan amal tersebut, karena sesungguhnya diterimanya amal tersebut adalah murni pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha dan upaya kita. الله يهدينا بهداه وتولنا بإحسانه ويرعانا برعاه واجعلنا من اهتدى واهتدى بعيد الصلاة سيدنا مولانا محمد بن عبد الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال استجب دعوة خير الرجاء وجاه الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة وإلى حضرة اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الضالين وسلم سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا